بسم اللہ الرحمن الرحیم پائتن پروگرامنگ کے لیکچر 16 میں میں آپ کو ماڈیولز کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ ہمارے بک کا چیپٹر 7 ہے، اور اس میں جیسا میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ ان دس چیپٹر یو ول لرن واٹ از ماڈیول، ہاؤ کین اٹ بی کریٹڈ اینڈ یوزڈ ان دی پروگرامز۔ اب ہم آتے ہیں کہ ماڈیول ہوتا کیا ہے۔ ماڈیول اصل میں ایک فائل ہوتی ہے جس میں ہم سیٹ آف فنکشنز جو ہے اس کو کمبائن کر کے ایک فائل میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس ماڈیول کو جو ہے ہم اپنے کسی بھی پروگرام میں امپورٹ کر کے اس کے فنکشنز کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا اگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے اور جس میں آپ نے کوئی کامن فنکشنز ہیں، تو کامن فنکشنز کو بجائے اس کے کہ آپ اپنے مین پروگرام میں ڈالیں، اس کو آپ ایک ماڈیول میں ڈال کے جو ہے اس ماڈیول کو پھر آپ اپنے مین پروگرام میں امپورٹ کر کے اس کو یوز کریں، تو اس سے ایک تو آپ کے پروگرام میں جو ہے وہ ماڈولیرٹی آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ بہت کلین رہتا ہے اس سے۔ تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ماڈیول کو کیسے کریٹ کریں گے۔ تو ماڈیول کو کریٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سمپل جو ہے وہ پائی فائل جو ہے آپ نے ڈاٹ پائی فائل کریٹ کرنی ہے۔ تو ماڈیول کو کریٹ کرنے کے لیے میں ایک سمپل یہاں جس طرح کا نارمل پائتن فائل ہوتا ہے میں بنا لوں گا۔ فار ایگزامپل اس کو میں نام دیتا ہوں مائی ماڈیول ڈاٹ پائی، اور یہاں اس ماڈیول میں ایک فنکشن ڈیفائن کرتا ہوں، فار ایگزامپل فنکشن، اس کے کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، اور یہاں پر میں پرنٹ کر رہا ہوں پرنٹ دس از اے فنکشن انسائڈ ماڈیول۔ اب یہ میں نے ماڈیول کریٹ کر دیا جس میں صرف ایک فنکشن ہے، اور اس ماڈیول کو جو ہے میں کسی بھی اپنے پروگرام میں یوز کر سکتا ہوں۔ اس کو کسی بھی پروگرام میں یوز کرنے کیسے میں یوز کروں گا، میں اس ماڈیول کو امپورٹ کروں گا، تو میں یہاں لکھوں گا امپورٹ مائی ماڈیول۔ اب جب میں یہاں یہ اسٹیٹمنٹ دے دوں گا امپورٹ مائی ماڈیول، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماڈیول جو ہے اب میرے اس ایپ میں اویلیبل ہیں، اور اس میں جتنے بھی فنکشنز ہیں میں اس کو یہاں پر یوز کر سکتا ہوں، یا جتنے بھی ویریبلس ہیں میں اس کو یہاں ایکسیس کر سکتا ہوں۔ تو فار ایگزامپل اس ماڈیول میں صرف ایک فنکشن ہے فنک، اس کو اگر میں کال کرنا چاہوں تو میں یہاں لکھ سکتا ہوں مائی ماڈیول ڈاٹ، اور اس کو اگر میں رن کروں اس پروگرام کو، تو دیکھیں اس ماڈیول میں جو فنکشن ہے انسائیڈ وہ جو ہے میں نے یہاں رن کر دیا۔ تو یہ بہت سمپل ہے ماڈیول کو کریٹ کرنا اور پھر اس کو یوز کرنا۔ اس ماڈیول کو آپ یعنی اگر اس کا نام بہت لمبا ہے اور آپ اس کو ایک چھوٹا سا نام یا کوئی آپ سمپل ویریبل دینا چاہتے تو آپ ایز بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں امپورٹ مائی ماڈیول ایز فار ایگزامپل ایم، اور یہاں پر مائی ماڈیول کی جگہ آپ صرف لکھیں ایم ڈاٹ فنک، تو وہ فنکشن جو ہے کال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اور طریقہ ہے۔ آگے آتے ہیں ہم اس میں کہ اس میں ہم کلاسز بھی یوز کر سکتے ہیں، یعنی ماڈیول کے اندر آپ ایک کلاس ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جس طرح یہاں پر ڈیفائن ہے، تو میں ماڈیول کے اندر جاتا ہوں اور اس کے اندر میں ایک کلاس ڈیفائن کرتا ہوں، فار ایگزامپل کلاس کار، اور اس کلاس کے اندر میں ایک میتھڈ ڈسپلے ہے رکھتا ہوں یا شو، اور اس میں یہ 3 اسٹیٹمنٹس جو ہیں میں نے ڈال دی کہ دس از اے کار، دا کار ہیز 4 wheels، دا کار از یوز فار ٹرانسپورٹیشن۔ اب اس کو میں اپنے ایپ میں کال کیسے کروں گا، میں یہاں لکھوں گا ایم ڈاٹ کار ڈاٹ ڈسپلے، تو اس سے جو ہے وہ پرٹیکولر میتھڈ جو ہے وہ کال ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہم کلاسز بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل آپ انٹائر ماڈیول کو اگر آپ امپورٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر تو میں پورا ماڈیول امپورٹ کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ پورے ماڈیول کو امپورٹ نہیں کرنا چاہتے، صرف ایک کلاس امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ لکھیں گے فرام
मॉड्यूल इंपोर्ट कार। तो इसमें ये पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ आपका जो है ये क्लास कार जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी, फिर उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ कार डॉट डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले हो गई। तो मैं डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखें, ये इसने वो फंक्शन कॉल कर दी। ये तो ये तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी कि किस तरह आप मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं और फिर अपने प्रोग्राम में इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी कोई बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको बड़ी इसकी ज़रूरत होगी कि आप ये मॉड्यूल्स बनाएंगे। तो इसके साथ ही ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो ख़त्म हो गए। अब हम आते हैं कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या है, यानी पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा बिल्ट इन मॉड्यूल्स, यूज़फुल मॉड्यूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसको हम अगर कैटेगराइज करें तो डिफरेंट कैटेगरीज में हम कर सकते हैं। जो सबसे सबसे पहले मॉड्यूल टाइप है जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्जन कंट्रोल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वर्जन इंफॉर्मेशन के लिए, सॉरी, वो है प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। तो चलिए ये बिल्ट इन मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हम यानी इस मॉड्यूल में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स पे। तो सबसे पहले हम तो सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को यूज़ करेंगे और देखते हैं कि इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ। कोई भी मॉड्यूल हमने यूज़ करना हो, ख्वाह वो इंटरनल हो या कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल हो, वी हैव टू इम्पोर्ट इट। तो अब यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं और मैं इसको यहाँ पर प्रिंट दे रहा हूँ, प्लेटफॉर्म डॉट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ सिस्टम। देखते हैं कि इससे हमें क्या, सॉरी सिस्टम नहीं है, सिस्टम फंक्शन है, नॉट द सिस्टम वेरिएबल। तो ये हमें बता रहा है कि करंटली हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह हम ये डिफरेंट, चूँकि मुझे याद नहीं है सारे नाम इस तरह, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, प्लेटफॉर्म डॉट रिलीज़। रिलीज़ 10 है, यानी ये विंडोज़ 10, विंडोज़ का रिलीज़ 10 है। चले मैं ज़रा इसको मिनिमाइज करके इससे ज़रा ये टाइप कर देता हूँ। ये डिफरेंट, फिर इसके बाद है वर्जन, इसके बाद है प्लेटफॉर्म, चलिए इसी पर इक्तिफा करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या हमें आउटपुट मिलता है। हाँ, तो ये विंडोज़ आ गया, रिलीज़ जो है 10 है, और प्लेटफॉर्म में हमारे पास पूरा आ गया कि विंडोज़ कौन सा वर्जन है, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वर्जन आ गया 10.0.19.045। तो ये हमारे पास प्लेटफॉर्म का जो मॉड्यूल है इंटरनल, इसको आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये मशीन और प्रोसेसर आर्किटेक्चर, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपने पाइथन इंटरप्रेटर की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा इंटरप्रेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ या कौन सा वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ये जो है फंक्शंस प्लेटफॉर्म के आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पर देता हूँ, प्लेटफॉर्म डॉट
implementation, इसको अगर मैं रन करूं तो ये सी पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन है, और वर्जन जो है अगर मैं यहाँ पर दे दूं तो यहाँ पर ही मुझे वर्जन बता देगा, वर्जन 3.13.1। इसी तरह आपको नेटवर्क इंफॉर्मेशन के बारे में भी ये दे रहा है कि कौन सा नोड है या कौन सा यूज़र नेम है। चलिए, जो मैंने अपने उसके अंदर लिखा है, ये बुक में जो लिखा है, तो वो ही प्रोग्राम में यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये यहाँ मैं डिफरेंट फंक्शंस यूज़ कर रहा हूँ, सिस्टम, प्लेटफॉर्म डॉट वर्जन, मशीन, नोड, इम्प्लीमेंटेशन। तो ये अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखें, सिस्टम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरी स्क्रीन पे आ गई। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, मशीन जो है AMD 64 है, प्रोसेसर इंटेल है, होस्ट नेम जो है ये मेरे कंप्यूटर का नाम है। इसी तरह पाइथन इम्प्लीमेंटेशन ये है, और इसका वर्जन ये है। तो इस तरह की काफ़ी यूज़फुल चीज़ें जो हैं आप इसके साथ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास मॉड्यूल है, वो जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है डेट टाइम मॉड्यूल, जिसमें आप डेट टाइम की मैनिपुलेशन करते हैं या इसको आप टेस्ट करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाऊँगा आपको, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ये डेट टाइम मॉड्यूल से मैंने एक डेट टाइम इंपोर्ट कर दिया। ये इस मॉड्यूल के अंदर ये एक क्लास है असल में, और उस क्लास में जो है डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस हैं जो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, डेट टाइम डॉट नाउ में इसने मुझे करंट डेट और टाइम दे दिया, और टुडे में भी इसने मुझे करंट डेट और टाइम दे दिया अलॉन्ग विद मिली सेकेंड्स। इसमें कुछ और भी फंक्शंस हैं जो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये str इसमें एक बहुत यूज़फुल फंक्शन है कि यहाँ पर जब हम डेट को ले लेते हैं तो हम किसी भी फॉर्मेट में इसको जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। और वो किस तरह करते हैं, strf टाइम का एक फंक्शन है जिसमें हम करंट डेट को जो है मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में हम जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ही डेट है, करंट डेट, और मैं इसको ये जो str फंक्शन है, strf टाइम फंक्शन, इसके थ्रू मैं इसको मल्टीपल फॉर्मेट्स में जो है ये जो है प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये आप देखें, ये एक डेट टाइम हो गया करंट, इसका जो है ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड, यहाँ पर आप देखें तो ये इस फॉर्मेट में है। उसके बाद में डे, मंथ, ईयर, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद कैपिटल बी और डी जो है, कैपिटल बी ये मंथ के लिए आता है जब आप टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखते हैं, और डी और वाई, और इसी तरह ये मंडे, इस तरह में मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया। ये कैपिटल ए जो है आपको डे ऑफ द वीक बताता है, कैपिटल बी जो है वो आपको मंथ, इस तरह नवंबर टेक्सचुअल फॉर्मेट में, और स्मॉल डी जो है वो डेट आपको, और कैपिटल वाई जो है कंप्लीट ईयर। तो ये एक डेट टाइम को आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में जो है आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये डेट टाइम हो गया। उसके बाद आप अगर कोई डेट का कैलकुलेशन करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी डेट जो है, दो डेट्स के दरमियान अगर आप डिफरेंस मालूम करना चाहें तो उसके लिए भी फंक्शंस हैं, और वो फंक्शंस में यहाँ आपको बता दूं कि कौन सी है। वो डेट टाइम डेल्टा है, और टाइम डेल्टा को जो है आप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, यानी सिर्फ यहाँ पर चूँकि मैंने सिर्फ डेट को इंपोर्ट किया है तो ये नहीं ले रहा, आप टाइम डेल्टा को भी इंपोर्ट करेंगे।
تو ٹائم ڈیلٹا کیا ہے کہ ٹوڈے جو ہے یہ ہے، اور ٹائم ڈیلٹا اگر 15 ڈیز اس کے ساتھ ایڈ کریں تو کیا ہوگا، اور اگر 5 ویکس اس کے ساتھ ایڈ کریں تو کیا ہوگا. تو یہ آپ کو یہ چیز دے رہا ہے. تو یہ دیکھیں، اگر ٹوڈے کے ساتھ اگر ہم 15 دن ایڈ کریں تو یہ 18 نومبر 2025 آتا ہے، اور اگر 5 ویک اس کے ساتھ ایڈ کریں تو یہ جو ہے 8 دسمبر 2025 آتا ہے. تو یہ ڈیفرنٹ ڈیٹ ٹائم کیلکولیشنز کے لیے ہمارے پاس آپشنز ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس میتھ کا ایک ماڈیول ہے، اور میتھ کے ماڈیول میں جو ہے ہم بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں، جس میں ہم یہ نومیرک کیلکولیشن جیسے سیل اور فلور اور فیبز یعنی ایبسولوٹ ویلیو اگر ہم ریٹرن کرنا چاہیں، اسکوائر روٹ، پاور، ایکسپوننشیشل، راگ، اس طرح ٹریگنومیٹرک فنکشنز بھی ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں. اور یہ میں نے یہاں پر ایگزامپل دی ہے بک میں. اسی کو اگر میں کاپی کروں اور اس کو فار ایگزامپل اگر میں رن کروں تو یہ آپ دیکھیں کہ اسکوائر روٹ آف 16 یہاں مجھے 4 دے رہا ہے، سیل آف 3.7 4 دے رہا ہے کیونکہ اس کا اپر اس کو میں راؤنڈ کروں گا تو یہ دے گا. فلور آف 3.7 مجھے 3 دے رہا ہے کیونکہ یہ 0.7 کو ٹرنکیٹ کر دیتا ہے. فیکٹوریل آف 5 جو ہے 120 ہے. اسی طرح جی سی ڈی جو ہے وہ 48 اور 180 کا جو ہے وہ 12 ہے. اسی طرح ایل سی ایم جو ہے 4 اور 5 کا 20 ہے، اور اسی طرح پائی جو ہے وہ کی ویلیو یہ ہے. تو یہ ڈفرینٹ میتھمیٹیکل فنکشنز ہے. یہ جو اس کا آؤٹ پٹ ہے میں نے یہاں پر لکھا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ماڈیولز جو ہیں بہت یوزفل بلٹ ان ماڈیولز ہمارے اس میں یعنی پائتھن میں اویلیبل ہیں. تو اس کے ساتھ میں اس لیکچر کو کلوز کرتا ہوں. آج ہم نے جو ہے ایک پورے چیپٹر کو کور کیا، اور وہ چیپٹر جو تھا وہ ماڈیول کے بارے میں تھا. یہ چیپٹر 7 تھا. سب سے پہلے تو ہم نے ماڈیول کریٹ کیا کہ ہم کیسے ماڈیول کو کریٹ کریں گے. وہ سمپلی ہم نے یہاں پر ایک مائی ماڈیول بنایا اور اس میں کچھ فنکشن اور کچھ کلاسز ڈالی. یہ اس کے بعد ہم نے اس میں بلٹ ان فنکشنز جو ہے جو ہمارے بلٹ ان ماڈیولز ہیں پائتھن کے اندر، جس میں ہمارا ایک ماڈیول بہت بنیادی ماڈیول پلیٹ فارم کا ہے وہ ہم نے یوز کیا. اس کے بعد ہم نے ڈیٹ ٹائم ماڈیول یوز کیا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے میتھ ماڈیول جو ہے یوز کیا. تو یہ چند ماڈیولز ہم نے یہاں پر یوز کیے. اس کے ساتھ یہ لیکچر میں ختم کرتا ہوں. نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہمارا جو شاید اس کورس کا آخری لیکچر ہو، وہ ہمارا ہے تھرڈ پارٹی ماڈیولز. پپ کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، اور ورچوئل انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. شکریہ. السلام.